Hello guys, welcome to Srimaths. Today we are going to study the continuation of metrics part 2 class in 12th standard. Upper and lower triangular matrices. New terms. Upper and lower triangular matrices. Upper triangular matrix. What do you know about upper triangular matrix? An upper triangular matrix, if Aij equal to upper triangular matrix, if Aij equal to 0 for I greater than j, or we can say all entries below the principal diagonal are 0. Principal diagonal താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ all entries is Aij. We denote the elements by small letters Aij and matrix by capital letters. Aij equal to 0 for I greater than j. That is the line is known as principal diagonal. Diagonal ഇതാണ് principal diagonal. Square matrix. Consider the square matrix of order 4 by 4. Then in this principal diagonal, that is 5, 3, 1, a. This is principal diagonal elements ഏതൊക്കെയാണ് 5, 3, 1, 9. Diagonal ലൈൻസിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആയിരിക്കും. All entries, all elements below the principal diagonal are 0. This is a 4 by 4 matrix, that is 4 rows and 4 columns. Square matrix. In this, the principal diagonal is this. All entries below the principal diagonal. Here a triangle is formed, therefore triangular matrix. All entries below the principal diagonal are 0. Principal diagonal ഇത് below ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും, above ആകുമ്പോൾ അപ്പുറം വരും. Consider another square matrix 3 by 3. Then is the principal diagonal or leading diagonal of a matrix. In the previous class we have studied about principal diagonal in detail. Diagonalന് താഴെയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആണ്. All entries below the principal diagonal are 0. above എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വരും മുകളിലേക്ക്, below താഴേക്ക്. All entries below the principal diagonal or leading diagonal are 0. That is 3 by 3 ഒരു square matrix. Order 3 by 3. The order 4 by 4. Principal diagonal എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരും. Diagonal elements എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1, 5, 3. Diagonal elements. ഈ square matrixന്റെ diagonal elements എന്ന് പറയുന്നത് the പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും നോൺ സീറോസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സീറോസ് ആയിരിക്കും. ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ബിലോ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ആർ സീറോസ്. മാട്രിക്സ് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിൽ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പർ മുകളിലാണ് ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രീസും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു 0 ആണ്. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇവിടാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ, ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് മുകളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ സീറോസ് വന്നാൽ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ലോവർ പാർട്ടിലാണ് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ഇതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആയിപ്പോവും. ഓർഡർ 4 by 4, ഓർഡർ 3 by 3. This the principal diagonal is 6, 1, a. ഇവിടെ താഴെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. In lower triangular matrix Aij equal to 0 for I less than j, or all the entries above the principal diagonal are 0. Principal diagonal ഇതാണ്. ഇതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് താഴെ, അത് ഓർത്താൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആകും. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആണ്. ഓൾ എൻട്രീസ് above the principal diagonal or leading diagonal are 0. Then we say that lower triangular matrix. ഇത് ഓർത്താൽ മതി. ഇവിടെ അപ്പർ സൈഡിലാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. all other elements are
0. All other elements below the diagonal matrices are 0. All entries below the diagonal matrix are 0. All entries below the principal diagonal are 0 in upper triangular matrix. ഇവിടെ upper സൈഡിലാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. All entries below the principal diagonal are 0. ഇതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് താഴെയുള്ള. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ഇതാണ്. അതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആണ്. അതിനെയാണ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആൻ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഓൾ എൻട്രീസ് ബിലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ആർ 0 or below leading diagonal. Another name for principal diagonal is leading diagonal. Lower triangular matrix. If Aij equal to 0 for I less than j, or all entries above the principal diagonal are 0. ഇവിടെ താഴെയാണ് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. താഴെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് എബവ് എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 0 ആയിപ്പോൾ. ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് എബവ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ആർ 0. ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് എബവ് ദ, ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം താഴെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, മുകളിലാണ്. പിന്നെ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ബിലോ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ആർ 0. Order 4/4 there. That is a square matrix in which lower triangular matrix is a square matrix in which all entries below the principal diagonal are 0. And example 4/4 upper triangular matrix. 3/3 upper triangular matrix. The lower triangular matrix is a square matrix in which Aij equal to 0 for I less than j, or all the entries above the principal diagonal are 0. It is a square matrix in which all the upper triangular matrix is a square matrix in which all the entries below the principal diagonal are 0. Example. Lower triangular matrix is a square matrix. Lower triangular matrix is a square matrix in which all the entries above the principal diagonal are 0. Once more, upper triangular matrix is a square matrix. It's always a square matrix. Square matrix in which all entries below the principal diagonal are 0. All entries below the principal diagonal. Upper triangular matrix is a square matrix in which all entries below the principal diagonal are 0s. Lower triangular matrix is a square matrix in which all entries above the principal diagonal are 0. ഇവിടെ മുകളിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ ഇത്, അതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും 0s ആണ്. ബാക്കി താഴെ ട്രയാങ്കിൾ. പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ്. Next we can study about the properties of matrix addition. Properties of matrix addition. If the two matrices of same order m by n, that is m rows and n columns. In A there are m rows and n columns, order m by n. B equal to Bij m by n order. Sum A plus B is an m by n matrix such that corresponding elements കൂട്ടിയാൽ മതി. A plus B ij equal to Aij plus Bij for I equal to 1, 2, 3 etc. m and j equal to 1, 2, 3 etc. n. Matrix addition corresponding elements add ചെയ്താൽ മതി. corresponding elements add ചെയ്താൽ matrix addition ആകും. And if we consider two matrices, a matrix of order m by n and B another matrix of order m by n, then A plus B Ij equal to Aij plus Bij for I equal to 1, 2, 3 etc. m and j equal to 1, 2, 3 etc. n. In short, for finding the addition of matrices, we add the corresponding elements of the matrix. If A is a matrix of order m by n and B is another matrix of order m by n, when we add two matrices, that is A plus B. A plus B is another. S plus B is a matrix of order m by n. Add ചെയ്താലും order same ആയിരിക്കും.
ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ, ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി commutativity or commutative property. Commutative property, that is first property is commutative property, property of matrix addition. A plus B equal to B plus A. രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. A plus B equal to B plus A. തിരിച്ചും മറിച്ചും കൂട്ടിയാലും സെയിം ആയിരിക്കും. A plus B കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് B plus A കാണുക. B plus Aയും A plus Bയും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. Next, associative property. We consider three matrices A, B and C. Then A plus B plus C equal to A plus B plus C. A plus B ആദ്യം കാണുക, പിന്നെ സിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ B plus C കാണുക, പിന്നെ A ആഡ് ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി A plus B കണ്ടിട്ട് C ആഡ് ചെയ്യുക. B plus C കണ്ടിട്ട് A അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. A plus B plus C equal to A plus B plus C. Associative property of matrix addition. If A, B, C are three matrices, then A plus B plus C equal to A plus B plus C. Next, existence of identity. Existence of identity. ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു അതിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അഡീഷൻ്റെ മെട്രിക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൾ മെട്രിക്സ്. നൾ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ എൻട്രീസ് ആർ 0. ദെൻ എ പ്ലസ് O മീൻസ് നൾ മെട്രിക്സ്. ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ 0 മെട്രിക്സ്. എ പ്ലസ് 0 മെട്രിക്സ് ഓർ നൾ മെട്രിക്സ് O ഈക്വൽ ടു O പ്ലസ് A ഈക്വൽ ടു A. അഡീഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ A എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ A തന്നെ കിട്ടണം. ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ A ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ചും A പ്ലസ് O ഈക്വൽ ടു O പ്ലസ് A ഈക്വൽ ടു A. അഡീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ വരണം. അതിനാണ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐഡൻറ്റിറ്റി, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. നൾ മെട്രിക്സ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഫോർ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ. null matrix A plus O equal to O plus A equal to A, where O is the null matrix. 0 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ വരുമല്ലോ. അഡീഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 എയുടെ കൂടെ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് 0. A പ്ലസ് O ഈക്വൽ ടു O പ്ലസ് A ഈക്വൽ ടു A. അതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മീൻസ് അഡീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൾ മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ വരുന്നു. നൾ മെട്രിക്സ് മീൻസ് സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് നൾ മെട്രിക്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്. എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ്. Inverse for addition of matrix. For every matrix A equal to Aij m by n order, there exists a matrix minus A equal to minus Aij m by n order such that A plus minus A equal to 0 equal to minus A plus A. അഡീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്ന ഏതാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിലുള്ള മെട്രിക്സ്. Existence of inverse. Existence of inverse for every matrix A, there exists a matrix minus A. അതിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും സൈൻ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. സച്ച് ദാറ്റ് A പ്ലസ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ O ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് എ. എ പ്ലസ് മൈനസ് എയും മൈനസ് എ പ്ലസ് എയും 0 മെട്രിക്സ് വരണം. അഡീഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് 0 മെട്രിക്സ് വരണം. ഇതിനാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. For every matrix A, there exists a matrix minus A such that A plus minus A equal to O equal to minus A plus A. For matrix A, minus A is the additive inverse of matrix addition. Inverse first commutative property, second associative property, third existence of identity, fourth existence of inverse matrix addition case. ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫിഫ്ത്ത് ലോ ഈസ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ. കൺസിഡർ 3 മെട്രിസസ് A, B and C. If A plus B equal to A plus C, then സെയിം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. B which implies B equal to C. സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ സൈഡിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉള്ളത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. A ക്യാൻസൽ ആകും. B equal to C. If A plus A, B, C and 3 matrices A plus B equal to A plus C implies then B equal to C.
which implies a ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സെയിം ഈക്വൽ സൈഡിന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉള്ളത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസൽ ആകും. ഇഫ് ബി പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ ക്യാൻസൽ ആകും. സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സി. എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി. ക്യാൻസലേഷൻ ലോ സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. Once more, properties of matrix addition. Commutative property or commutativity. If A and B are two matrices of same order, then A plus B equal to B plus A. A plus B കണ്ടാലും B plus A കണ്ടാലും അത് രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. A plus B കണ്ടിട്ട് B plus A കണ്ടാലും രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് കൂട്ടിയാൽ A plus B കാണുക, B plus A കാണുക, തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് കൂട്ടിയാലും സെയിം ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. കൺസിഡർ ത്രീ മെട്രീസസ് ഓഫ് സെയിം ഓർഡർ എ ബി ആൻഡ് സി. ദെൻ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ ആ ബ്രാക്കറ്റ് മാറിയാലും സെയിം ആയിരിക്കും. എ പ്ലസ് ബി കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സി കൂട്ടുന്നതും ബി പ്ലസ് സി കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എ കൂട്ടുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. If A, B, C are three matrices of same order, then A plus B plus C equal to A plus B plus C. Next, existence of identity. Identity element. Identity. That is, consider a matrix A plus O equal to O plus A equal to A, where O is the null matrix or zero matrix. അഡീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏതൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടണം. എ പ്ലസ് ഒ, സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ സീറോ സെയിം എലമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടുമല്ല. എ പ്ലസ് ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു എ, വേർ ഒ ഈസ് എ നൾ മെട്രിക്സ്. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് എ നൾ മെട്രിക്സ്, എ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സീറോ. എ പ്ലസ് ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു എ. Existence of inverse. For every matrix A, m by n order ആണ്. Aij, A equal to Aij m by n order. There exists a matrix minus A order m by n തന്നെ അഡീഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏതോ എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടണം, നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടണം, ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടണം. ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടണം. എ എന്ന ബി ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടണം. അതായത് മൈനസ് ബി, ബി പ്ലസ് മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി. എ പ്ലസ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് എ. എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ്, അതായത് സീറോ മെട്രിക്സ്. ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം മൂന്നാമത്തെ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു. സീറോ മെട്രിക്സ് ഓർ നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടണം. എയുടെ കൂടെ നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എ പ്ലസ് മൈനസ് എ ഏതാണോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് അഡീഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണോ, ഫോർ എവരി മെട്രിക്സ് എ ഓഫ് ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് മെട്രിക്സ് മൈനസ് എ ഓഫ് ഓർഡർ എം ബൈ എൻ. അതിൻ്റെ നേരെ എ ഏതാണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ മൈനസ് എ കിട്ടും. അഡീഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ്. ക്യാൻസലേഷൻ ലോ. Consider A, B, C, three matrices of same order. A plus B equal to A plus C implies, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും എ ഉണ്ട്, അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതി. ഈക്വൽ സൈൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട്. അത് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ അതിൽ പേരിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ B ഈക്വൽ ടു C. If A, B, C are three matrices of same order. B plus A equal to C plus A. ഇവിടെ അതുപോലെ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. implies B equal to C. Scalar multiplication of matrix. Consider a matrix A equal to Aij order m by n, be an m by n matrix and k any number, that is any number called a scalar. K ക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണേലും -1/2, 1/2, 3, 4, 5, 6 any number scalar. A is an m by n matrix
and k is a scalar, then the matrix obtained by multiplying every element of A is called the scalar multiple of A by the scalar k. Then k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എയുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും k വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The matrix obtained by multiplying every element of A is called the multiple of A by k and is denoted by ka. is k. ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം k a I j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a1 a2 എക്സെട്ര a in a21 a22 എക്സെട്ര a2n എക്സെട്ര am1 am2 എക്സെട്ര ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ജനറലായിട്ട് വന്നാൽ a11 a12 എക്സെട്ര a1n n കോളംസ് m റോസ് വന്നു a21 a22 എക്സെട്ര a2n എക്സെട്ര എക്സെട്ര m റോസ് n കോളംസ് വന്നു am1 am2 എക്സെട്ര amn. ഇത് k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് k ഇൻറ്റു ദിസ് മെട്രിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ മെട്രിക്സിനുള്ളിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും k വെച്ചങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. k a11 k a12 എക്സെട്ര k a1n. In short, we multiply every element of matrix A by k, and that is called a scalar multiple of A. The matrix A obtained by multiplying k, that is scalar multiple of A by k, and is denoted by ka equal to kij of order m by n. Then in short, ka equal to k into this matrix, that is we multiply every element of A by k. K a11 k a12 etc. kn k a21 k a22 second row elements k a2n etc. etc. m rows ആണെന്നുള്ളത് k am1 k am2 mth row second element etc. k amn is scalar multiple every element of if every element of A is multiplied by the scalar k, and it is denoted by ka. That is for ka. ഇത് ജനറലായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇഫ് a ഈക്വൽ ടു 170 2 3 8 1 5 6, then 2a കാണാം നമുക്ക്. 2a ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ദിസ് മെട്രിക്സ് 170 2 3 8 ഈ മെട്രിക്സ് 1 5 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും 2 ഇട്ടം ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാ മെട്രിക്സിനെയും എല്ലാ എലമെൻസിനെയും 2 ഇൻറ്റു 1 2 2 into 7 14 2 into 0 0 2 into 2 4 2 into 3 6 2 into 8 16 2 into 1 ഓരോ എലമെൻസിനെയും 2 വെച്ച് എല്ലാ എലമെൻസിനെയും every elements of A are multiplied by 2. In general മെട്രിക്സിനെ 1/3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1/3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയാം. 1/3a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും 1/3 വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. We can study about the transpose of a matrix. A matrix obtained by interchanging rows into columns. തന്നിരിക്കുന്ന റോസ് നേരെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാണ് കോളാക്കിയാൽ മതി. Then the matrix obtained is called a matrix obtained by interchanging rows into columns of a given matrix A is called a transpose of that matrix and is denoted by A transpose. ഇവിടെ A തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റോ എല്ലാം കോളമാക്കി എഴുതിയാൽ മതി തിരിച്ച്. A ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? ഇവിടെ 1 2 3 4 1 6 5 0 1 റോ ഫസ്റ്റ് റോ അങ്ങ് ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കുക. ഈ 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് കോളമാക്കി എഴുതുക 1 2 3. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി എഴുതുക 4 1 6. ഈ റോസ് എല്ലാം അങ്ങ് കോളമാക്കിയാൽ മതി.
501. It is transpose of A. By interchanging the rows into columns, a matrix obtained by interchanging rows into columns of a given matrix A is called a transpose of A, and A transpose is denoted by A T. ഇങ്ങനെ ഇനി വേറൊരു മെട്രിക്സ് നോക്കാം, ബിയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് നോക്കാം. ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇവിടെയെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഈ റോസ് എല്ലാം അങ്ങ് കോളം ആക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ 2 റോയേ ഉള്ളൂ. ഈ -168 താഴോട്ടാക്കുക, കോളം ആക്കുക. ഫസ്റ്റ് റോ -168, സെക്കൻഡ് റോ 5 1 2. ഇതാണ് ബി ട്രാൻസ്പോസ്. That is, a transpose obtained by interchanging rows into columns of a given matrix is called a transpose of that matrix. The transpose of A is denoted by AT, A power T, A transpose. ഇവിടെ 1 2 3 4 1 6 5 0 1 ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോ നേരെ അങ്ങ് കോളമാക്കുക. 1 2 3 താഴോട്ട് എഴുതുക. അടുത്ത റോ 4 1 6 താഴോട്ട് കോളമാക്കി എഴുതുക. 5 0 1 കോളമാക്കി എഴുതുക. ഈ റോ അങ്ങ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കോളമാക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ.